प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाए। प्रभु आम प्रत्येक को सुंदर अवकाश देते पुणी थे वाक्य शुणा निमंते से प्रभु को धन्यवाद दिए। आज आम जो प्रसंग में प्रभु को वाक्य ध्यान करवा से प्रसंगटी है निजपाई निजे दायी। प्रसंगटी है निजपाई निजे दायी। अनेक थर आम परिस्थिति को दोषारोप कर समस्या हेले रोग आसिले विफलता आसिले आमानकर कर्म रे किसी समस्या देखा देले सीधा सड़क आम बेले बेले प्रभु को दोषारोप कर अन्य मान को दोषारोप करी आमे खुशी जीवाई चेष्टा कर आमे जे परिस्थिति पाई निजे दायी अटू ताहा भावी न थाउ बा ग्रहण करने प्रस्तुत न थाउ। आज बाइबल केतोटी विषय देखिबा से पदगुड़ी को ध्यान कले आप जानीपारे जे आम जीवन में अनेक विषय घटे से आउ किए दायी न था आम निजे ही दायी अटी था से विषय गुड़िक निमंते आम निजे ही दायी अटू। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। आज प्रभु को वाक्य आम ध्यान करने आसतु पढ़ा जिहिजिकल तार 18 पर्व 20 पद। एठारे प्रकार लिखा जाए जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। पुत्र पितार अधर्मर भार बहिबो नाही कि पिता पुत्रर अधर्मर भार बहिबो नाही। धार्मिकर धार्मिकता ताहारी उपरे वर्तिबो और दुष्टर दुष्टता ताहारी उपरे वर्तिबो। एठारे बाइबल स्पष्ट भाव में कहे जो प्राणी पाप करे से प्राणी मरिबो। पुत्रर पाप पिता बहिबो नाही बा पितार पाप पुत्र बहिबो नाही। जे पाप करे से दंडित होबो। कारण बाइबल परमेश्वर स्पष्टवादी परमेश्वर अटंती। से कहिबा पई चाहंती तुम पाप सकाशे तुमे दायी अटो, तुम भूल सकाशे तुमे दायी अटो आ तुमे कहारी को दोषारोप करि परिबो नाही। प्रिय भाई भौणी माने अनेक थोड़ा मान जीवन में गुड़ी विषय घटे आम से निमंत अन्य मान को दोषारोप कर आम आदि पुस्तक देखा आदि पुस्तक तार 2 अध्याय तार 16 और 17 पद एटा लिखा जाए सदाप्रभु परमेश्वर से मनुष्य को आज्ञा दी कहले तुम्हें उद्यान समस्त वृक्षर फल स्वच्छंद भोजन करिपार मात्र सद सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही जेहेतु जो दिन ता खाइबो से दिन नितांत मरिबो। ए स्थान रे प्रभु स्पष्ट भाव में कहउचंती प्रभु समान को निमंते अनेक वृक्ष रखिले तुम पसंद रे तुम्हें खाई पारिबो से गुडा को तुम उपभोग करि पारिबो किंतु गोटे पर्टिकुलर वृक्ष विषय कहिले तुम्हें ताहा भोजन करिबो नाही। जो दिन तुम्हें भोजन करिबो से दिन तुम नितांत मरिबो। एदन उद्यान विताड़ित होगा पछरे से निजे दायी अटंती किंतु साधारणतः मनुष्य निजर भूल निजे मानि नेबा पई नास्ती करिथाय से ग्रहण करिबा पई प्रस्तुत मध्य न थाए। ए प्रकार परिस्थिति समान को जीवन में देखा जाइथिला। तो आप देखिए आदि पुस्तक तार 3 अध्याय तार 11 पद रु 13 पद पर्यंत ए स्थान लिखा जाए से कहिले तुम्हें उलंग अछ यह किए तुमको जणाइला आमे जो वृक्षर फल खाइबा को निषेध करिथिलु ताहा कि तुम्हें खाइअछ। आदम कहिले तुम्हें जो स्त्री की मोहर संगीन हेबा को देइअछ से मते से वृक्षर फल देले तहिने मु खाइली। सेतले सदा प्रभु परमेश्वर नारी की कहिले ए की कलो। नारी कहिले सर्प मते भुलाइला तहिने मु खाइली। ए स्थान में देखू जे जणे आउ जन को ऊपर दोषारोप करुछंती। प्रिय भाई भौणी माने अनेक थर आम अन्य मान को दोषारोप करिथाउ आउ खसी जीवा पई चेष्टा मध्य करिथाउ किंतु बाइबल पद्धति ए प्रकार अटे जे निजर भूल पाई निजे दायी अटू। आम निज भूल सकाशे आम अन्य को दायी करि परिबा नाही। जे पाप करे से तार परिणाम भोगिबा को पड़िबो। जदि आपण देखिबे आदि पुस्तक 6 पर्व तार 12 पद और 13 पद ए स्थान लिखा जाए पुणी परमेश्वर पृथ्वी दृष्टिपात कर देखिले जे ताहा भ्रष्ट होई अछि जेहेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होई अछंती। तो परमेश्वर नोह को कहिले आंब गचर रे
समुदाय प्राणी अंतिम काल उपस्थित है जेहेतु से द्वारा पृथ्वी दैरात्म परिपूर्ण होइछि पुणी देख आम पृथ्वी सहित से विनष्ट करवा ए स्थान रे परमेश्वर पृथ्वी को विनष्ट ये करुछंती जे पृथ्वी निवासी समस्ते पापरे मंदतारे परिपूर्ण अटंती भ्रष्ट अटंती से दैरात्म परिपूर्ण अटंती किंतु सही पृथ्वी रे जने व्यक्ति नह से परमेश्वर सहित गमनागमन करुछंती आ परमेश्वर तांको विनष्ट करूनाहांती कारण परमेश्वर धार्मिक को दुष्ट सहित मिसेकी दंड देवे नहीं परमेश्वर पृथक करिवे कारण जे जहा करिवो से ता भोगिबो नह पवित्र जीवन काटिले प्रभु तांको रक्षा कले अन्य माने परमेश्वर को विरुद्धाचरण कले से माने दंडित हेले प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आमे निजे ही दायी अटू आमे जहा करू आमे अन्य कहा उपरे दोषारोप करि परिबा नहीं यदि आप देखिए आदि पुस्तक तार 19 अध्याय तार 13 पद एठा लिखा जाए जेहेतु आम्भे माने स्थान उच्छिन्न करिबा परमेश्वर को छामुरे ए नगर विरुद्ध रे महाक्रंदन उठी अछि एणु परमेश्वर ए नगर उच्छिन्न करिबा पाए आम्भ मान को पठाई अछंती इस तरह आम स्पष्ट भाव देखू जे परमेश्वर सदम हमरा को नष्ट करने पछरे परमेश्वर कौन योजना नथिला किंतु सेठिकार लोक माने सेठिकार निवासी माने से माने एते पाप कले जे ता से मान को निमंते दंडर कारण हैला प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहाय्य करंतु आमे जहा करू तार परिणाम हमको भोगिबा को पड़िबो अनेक थर आमे भाबी थाउ नाही किछि हबो नाही किंतु बाइबल परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर अटंती आज मध्य प्रिय भाई भौणी माने आपण सम्मुख रे प्रभु रखिछंती तुमे जहां बाछिबो तुमे बाछि पारिबो आपण जहां करिवे आपण सेत पे दायी हेबे हुए तो दंड विलंब ही पारे हुए तो विलंब रे प्रभु को क्रोध प्रकाश तो हुए तो तार परिणाम आपण टिके डेरी रे भोगी पारंती किंतु निश्चय तार परिणाम भोगिबा को पड़िबो जदि आपण देखिबे द्वितीय विवरण तार 30 अध्याय 15 पद एटा लिखा जाए देख आज मु तुम सम्मुख रे जीवन और मंगल पुणी मरण और मंगल रखिली परमेश्वर मनुष्य सम्मुख रे जीवन एवं मरण मंगल और अमंगल रखिछंती जदि आपण तले पढ़िबे जानि परिबे तळ अंश गुड़िक जे प्रभु कहउछन तुमे जहां बाछिबो तुमे बाछ तुमे जदि जीवन बाछिबो तुम पाई जीवन रहिछि तुमे जदि मरण बाछिबो तुम पाई मरण अछि तुमे जदि मंगल बाछिबो तुम पाई मंगल अछि तुमे जदि अमंगल बाछिबो तुम पाई अमंगल अछि तुमे जहां बाछिबो ताहा तुम प्रति घटिबो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहाय्य करंतु आपण अमंगल बाछि मंगल भोगी पारिबे नहीं आपण पाप करी गोटे धार्मिक लोकर आशीर्वाद पाई पारिबे नहीं कारण बाइबल परमेश्वर न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती मनुष्य जहा करिबो ताहा ताकू भोगिबा को पड़िबो जदि आपण देखिबे गलातिया 6 अध्याय तार 7 पद एवं 8 पद एटा लिखा जाए भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो तेणु जे आपण शरीर उद्देश्य बुणे से शरीर उद्देश्य क्षणीय शस्य काटिबो किंतु जे आत्मा को उद्देश्य बुणे से आत्मा ठारू उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो प्रिय भाई भौणी माने लिखा जाउछि जे मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो कारण ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती आपण जहा करिवे आपण सेत पई दायी हेबे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आज दिन यह बुझीबा पाए आमान अनेक थोड़ा बुझी पारि न थाउ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती मनुष्य जहा करिवो सेत पे से निजे दायी हबो से जहा कहूछि से जहा करूछि से जहा खाऊछि तार जीवन जे प्रकार काटुछि
ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରିଦେବ, ମୋର ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଆଦମ ହବା ଯାହା କଲେ ତାହା ସେମାନେ ଭୋଗିଲେ। ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ତାହା ଭୋଗିଲେ। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା କଲେ ସେମାନେ ଭୋଗିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହବ। ଆମର କଥା ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏଟା ତ କଥା, ତ କହିଲେ ସରିଲା। ବାଇବଲ ସେମିତି କୁହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବ 36 ଆଉ 37 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଚାରରେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କହିଦଉଛୁ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ମୋ କଥା ହୁଏତ ବିଚାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଆଣନ୍ତି। କହିଦେଲେ ସରିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ସେ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ତାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଚାରିତ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମର୍ମ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର କର୍ମ ମୋର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଯାହା ବି କହୁ ବା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିବେ ଉପଦେଶକ ତାର 11 ପର୍ବ 9 ପଦ, ଉପଦେଶକ 11 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଯୁବାଲୋକ, ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଯୁବାଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଆନନ୍ଦିତ କରେ ତାହା ତୁମେ କରିପାର। ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ଯାହା କଲେ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ତୁମେ କରିପାର। ମନର ଗତିରେ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନ ଚାଲିପାର। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାର ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ତା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ହିସାବ ନେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଯୁବାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁଛି, କିଏ କଣ କରି ପକେଇବ, ମୋର କିଏ କଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, କାହାର ତାକତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ, କାରଣ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ଯୁବାମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ
ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ ସେ ସବୁର ବିଚାର ଦିନେ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ପୁରସ୍କୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ କି ନ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନ୍ୟ ବି କରୁନାହିଁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ କଣ, ତାକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ପ୍ରତିଟି କଥା, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ତାର ବିଚାରିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ এই କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ 2 Corinthians 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ, କାରଣ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହବ। ଏଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଦିନେ ତାର ବିଚାର ଅଛି। ସେ ଯାହା କରିଛି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ତାକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ ତାର 11 ଏବଂ 12 ପଦ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶ୍ବେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଓ ତଦୁପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ 11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଯିବ। ଆଉ ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅଟେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ବିଚାରିତ ହବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛୁ। କେହି ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଦାୟୀ ହେଇ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆମେ
ଭୁଲ କରି ବସୁ, ଆମ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ପରିବେଶକୁ, ପରିବାରକୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ପରିବାର ତ ମୋର ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଏଗୁଡାକ କଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛି ସେ ପରିବେଶ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏସବୁ କହିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କୁହେ, ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ସେ କଣ କରେ, ସେ ପାପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପକୁ ପ୍ରସବ ଦିଏ, ଆଉ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବି ବସିଛୁ ହୁଏତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟେଲ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବେ, କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଆପଣ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଯାହା ବି ପାପ କରିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ପାପରୁ ଫେରିଆସିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିଆସିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରିଆସିବା, ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦାଉଦ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ମୋ ପାପ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ଏହା ବାସ୍ତବ ଅନୁତାପ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭୁଲ କରିପାରେ, ତା ଦେଇ ପାପ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଅନୁତାପ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ଯଦି ସେ ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହିଁ, ସେ ପାପ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛି, ଆଉ ଭୁଲି ବସିଛି, ତାହା ଦିନେ ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି। ଦାଉଦ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ,
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପିତର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବରେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ ତାହା ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ ତାର 75 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏହି ଯେଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତା ପିତରଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। এই ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନାସ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ସେ କଥାଟି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲା, ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। এইটা ଅନୁତାପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଖନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବେ, ଆଖନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଖନ କଲେ। ଆପଣ ଝିଅସୁର 6 ପର୍ବ ତାର 17-18 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମନା କରିଥିଲେ ସେଇ କାମଟି ଆଖନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେଠୁ ତମେ କିଛି ଆଣିବ ନାହିଁ, ସେ ନଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅସୁର 6 ପର୍ବ ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ମାତ୍ର ନଗର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଜିତ ହେବ। କେବଳ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେ ଓ ଗୃହରେ ତା ସଙ୍ଗେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ, ନହେଲେ କେ ଜାଣେ ତୁମେ ମାନେ ତାହା ବର୍ଜିତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହା କଲେ ତୁମେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିକି ବର୍ଜିତ କରିବ ଓ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେଠୁ କିଛି ଆଣିବ ନାହିଁ, ତା ନଷ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଥିଲେ ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅସୁର 7 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ, ତହିଁରେ ଯାହାଠାରେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଥିବାର ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯିବ ସେ ଓ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲା ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମୂଢତାର କର୍ମ କଲା। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଖନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖନଙ୍କ ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରାସ୍ତ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଖନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିଲେ, ସେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এই କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୁଡ଼େଇ ବିଷୟ କରିଥାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ମୋର ଆଉ ବିଚାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଯିବେ, କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, এই କଥା ଆମେ ଭାବିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା କାଟିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲା, ତାହା ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା, ସେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ ସେ ନିଜେ। ଆପଣ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ
ଗଣନା 20 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେ ଯଷ୍ଟି ନିଅ, ପୁଣି ତୁମେ ଓ ତୁମର ଭାଇ ହାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଏକତ୍ର କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ସେ ଶୈଳକୁ ଆପଣା ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ମଣ୍ଡଳୀ କି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ ପାନ କରାଇବ। ତ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଯଷ୍ଟି ନେଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ଓ ହାରଣ ସେଇ ଶୈଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗଣ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା? ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୋଶା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆପଣା ଯଷ୍ଟିରେ ସେ ଶୈଳକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଶୁଗଣ ପାନ କଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେଇ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଶାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ହେଇକି ରହିବ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦମ ହବା ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାପ, ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦତା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟିରେ ନଷ୍ଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଠିକ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କାହାରିକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସେଟଲ କରିପାରିବା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ ହେଇପାରିବା ପିତରଙ୍କ ପରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଅସାଧୁତା, ଅଧର୍ମ ଜୀବନ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫେରି ଆସିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଝିହିଜିକାଲ ତାର 18 ପର୍ବ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 21 ପଦ ଏବଂ 22 ପଦ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଯେବେ ଆପଣା କୃତ ସକଳ ପାପରୁ ଫେରେ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସକଳ ପାଳନ କରେ, ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତାହାର କୃତ କୌଣସି ଅପରାଧ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାଚରଣ କରିଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ କରୁଥିବା ପାପ ସକାଶେ ସେ ଖେଦିତ ହେଉଛି ଆଉ ଫେରୁଛି, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ନହେଲେ ଯେ ପାପ କରିବ ସେ ମରିବ, ତାର ଅଧର୍ମରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ କରିଥିବା କୁକର୍ମ ସକାଶେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମେ ପାପରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମେ ଅଧାର୍ମିକତା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ଅଧାର୍ମିକତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ମଙ୍ଗଳକୁ ବାଛ, ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁକି ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି
ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ପରିବେଶକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦେଖେଇଛୁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କହିବା ୟେସ୍ ଲର୍ଡ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାୟୀ ଅଟେ, ମୁଁ ତାହା ଭୁଲ କରିଛି, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପିତରଙ୍କ ପରି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ପଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିହିଜିକେଲ 18 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ଭର, ପିତାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ହିଁ ସେପରି ଆମ୍ଭର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେ ହିଁ ମରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାପରୁ ଫେରିବାର ସମୟ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବାର ସମୟ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ଯେ ଫେରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଯେ ଫେରିବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବ ସେ, ସେଥି ସକାଶେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବ, ସମସ୍ତ ଆଲୋକରେ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସିଯିବି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପରିବାରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଦୋଷକୁ ଲୁଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏସବୁ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଆପଣା ପାପରୁ, ଆପଣ ଆପଣା ମନ୍ଦତାରୁ, ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରୁ ଫେରିବା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ପରିବେଶକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଆଜି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୋ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାପରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ହରେଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗ କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ, ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ଅବାଧ୍ୟତାରୁ, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ
ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ବିଚାର ଦିନରେ ଦଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।